So you answer, ma. What for you use dir command? Tell me. Why do we use dir? Yes, why no one is answering? Any problem from your side? Lakshmi Sirisha. చెప్పండమ్మా. Nagaveni. To view the contents of the data. Yeah, okay. What for CLS is used? Anyone? CLS command ఎందుకు వాడతామమ్మా? Clear the content. To clear the screen. Okay. Date, time, version, and in order to create a file, which command is used? Copy con. Yeah, madam. Did you forget? Next, in order to view the contents of the file, which command is used? Type. Yeah? So now, let me see. Command prompt. dir. I am viewing all the files. So 5 files are there. Yesterday we renamed it with the F2. F2 file is there. So let me see the contents of F2. So here first year MSCS students of 2021 batch are very brilliant and good students. So this is what the content of file F2 is. Okay. Now this is the name of the file. F2 is the name of the file and we want to rename it. To rename, REN is the command used. Old file name first we should write REN. You should give space and after that old file name is F2. Then you should give new name which you want to give. F1 is the new name I want to give. Press enter. Now the name of the file is changed. Look here. Remember this. F2 is appearing. Now we will see dir. In that place you have F1 here. Have you seen? And it is written that it is created in May 15th itself. So now it views the file as May 15th itself we have created. So the creation date is not changed. Simply you are changing the name of the file here. Understood? So now we will see if you want type name of the file is F1 and let me try to see F2. So the system cannot find the file specified. Why? Because that file is renamed. Have all of you understood how REN command works? మా అర్థమైందా? రాసుకోండి command. All of you write down this command. Are you all writing? Don't take screenshot. Yes, Write madam. down. ఏమ్మా Madam, ఏంటి మా చాట్ బాక్స్ లో రాయండి. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ యూ. continue చేసుకోవాలా మేడం? ఏంటి కంటిన్యూ చేసుకోవాలా మేడం? కంటిన్యూ నోట్స్ కంటిన్యూ చేసుకోండి అమ్మా. REN కమాండ్ రాసుకోండి. ఇంటర్నల్ కమాండే, డాస్ కమాండే ఇది కూడా. యూ కంటిన్యూ. యువర్ వాయిస్ ఇస్ బ్రేకింగ్ మా. Shaheen, you have written this yesterday, I think. మీరు రాయకండి లేండి. Have all of you understood? Okay.
Next command. Amma, which command is used to create a file? Cheppandi. MS DOS lo ఏ command use చేసి file ని create చేస్తాం? Copycon, madam. Very good. Which command is used to? మేడం మీ వాయిస్ చాలా స్లోగా వినిపిస్తుంది మేడం. Slow ఏంటమ్మా? Today it's your first class. ఒక్క నిమిషం, ఐ విల్ ట్రై విత్ ఇయర్ ఫోన్స్, అప్పుడు చూద్దాం. మా ఇప్పుడు ఎలా వినిపిస్తోంది? ఇస్ మై వాయిస్ లో? ఓకే మ్యామ్. మేడం స్లోగానే వినిపిస్తుంది. అవునా? అమ్మా చెక్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ ఆల్సో. నేను ఇంతకంటే గట్టిగా ఎలా మాట్లాడను? I am telling with this voice only to your seniors also. Okay. Have you understood? వినిపిస్తోందా ఇప్పుడు? ఓకే మ్యామ్. సరే, ఓకే నానా. ఇప్పుడు చూడండి. Now to copy the contents of one file to another file, you will write like this. Copy. Next command is copy. Just copy, not copy code. This command is used to copy the contents of one file to another file, and its syntax is COPY, old file name. If I write in angular brackets, it means that you should write there any of the file name. You should not write angular bracket. It means that it specifies syntax. Okay. Old file name and space, you should write here new file name. Let me show you the demo for this command. కంటిన్యూ చేసుకోవాలా మేడం? అవునమ్మా, రాయండి, రాస్తూ ఉండండి. ఓకే. మీరు రాసాక చెప్తే నేను కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోకి వెళ్ళి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. బి ఇంటరాక్టివ్ మా, నాకు అర్థం అవ్వాలి కదా, మీరు వింటున్నారా, అర్థమవుతుందా? Let me give time to you to write these two commands. రాసుకున్నాక చెప్పండి అమ్మా. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోకి వెళ్ళి డెమో ఇస్తాను. ఈ రెండు కమాండ్స్, this I have already given you. For copy also I will explain. First you write down. So DL is the command used to delete a file. Okay. So I think this explanation is clear for you. So copycon command is used to create a file. Type command is used to view the contents of the file. REN command is used to rename the file. Copy command is used to copy the contents of one file to another file. DIR is used to view all the existing directories and files in the current drive. Del command is used to delete the file, and CLS is used to clear the screen. Clear na? Next type of commands I know.
external DOS commands. External DOS commands. So these are you are going to learn now. First one is move. This command is used to change the name of a directory. Okay. Syntax is move old directory name space new directory name. Directory is similar to that of folder. Are you writing this ma? ఈ కమాండ్ రాసుకుంటున్నారా? Yes, madam. ఓకే ఓకే. నౌ యూ సీ మా ఇక్కడ చూడండి, మీకు మనము సిలో ఉన్నాం, సిలో యూజర్లో ఉన్నాం. వాటిలో ఇవన్నీ డైరెక్టరీస్. కొన్ని నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వర్క్ స్పేస్, వెకా ఫైల్స్, విఈఎం, ఈఎన్వి, ఇట్లా పిక్చర్స్, మ్యూజిక్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ డైరెక్టరీస్ అని చూపిస్తుంది. బాగా వినండి నాన్న, ఇవి ప్రాక్టికల్గా మీకు తెలియాలి. ఇప్పుడు సిలోకి వెళ్దాం. కంప్యూటర్ క్లిక్ చేశాను. సిలో యూజర్లో ఉన్నాం కదా, ఇవన్నీ ఉన్నాయా? ఇదిగోండి వర్క్ స్పేస్, వెకా ఫైల్స్, విఎన్, ఎక్లిప్స్, ఇవన్నీ కనిపించాయమ్మా అక్కడ? విండోస్ లాంగ్వేజ్లో అయితే యు కాల్ దెమ్ యాజ్ ఫోల్డర్స్. అదే డాస్ లాంగ్వేజ్లో వీటిని డైరెక్టరీస్ అంటాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ డైరెక్టరీస్లో ఒక నిమిషం, లెట్ మీ చేంజ్ ద డ్రైవ్. ఒక డ్రైవ్ నుంచి ఇంకొక డ్రైవ్లోకి మారాలి అంటే ఆ డ్రైవ్ నేమ్ కోలన్ అని ఇవ్వాలి కమాండ్. చూడండి తల్లి, ఇది మై కంప్యూటర్. లెట్ మీ టెల్ యూ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. ఇది మై కంప్యూటర్. ఇందులో ఇవన్నీ కూడా డ్రైవ్స్ అంటారు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, డేటా అనేది డిఈ అట్లా అదర్ డ్రైవ్స్లో పెట్టుకోండి. వేరాజ్ సి డ్రైవ్లో యూ విల్ స్టోర్ ఆల్ ద సాఫ్ట్వేర్స్. మీరు ఇప్పుడు కొత్తగా ల్యాప్టాప్స్ కొంటారు కదా, కంప్యూటర్ సైన్స్ అవి చేసే స్టూడెంట్స్ కాబట్టి, ఆల్వేస్ యూ రిమెంబర్ దట్ డేటా షుడ్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ దీస్ డ్రైవ్స్. సిలో ఎప్పుడు వర్క్ చేయకూడదు, సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, నేను ఈ డ్రైవ్లో ఉన్నా. ఇప్పుడు సిలో బై డిఫాల్ట్ ఏ డ్రైవ్లో వర్క్ చేస్తున్నామంటే సిలో యూజర్లో. డి డ్రైవ్లో చేయాలనుకుంటే వర్క్ D:\Enter అని ఇస్తే డి డ్రైవ్లోకి వెళ్తాం. అర్థమైందమ్మా? అదే మనం ఈ డ్రైవ్లోకి వెళ్ళాలంటే కమాండ్ ఎలా రాయాలి చెప్పండి అమ్మా. ఈ డ్రైవ్లోకి వెళ్ళాలంటే, డిలోకి వెళ్ళాలంటే వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? D:\. You should keep answering. Be interactive. D drive లోకి వెళ్ళి ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దామా? చూడాలంటే ఏంటి? టు వ్యూ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ D drive, what is the command used? Anyone in the class?
చెప్పండి. కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద డ్రైవ్ చూడాలంటే కమాండ్ ఏంటి? ఎక్స్టర్నల్ డిఓఎస్ డిఐఆర్ ఇస్తాం. డిఐఆర్ ఇస్తాం. డిఐఆర్. ఓకే, డిఐఆర్ ఇస్తే అందులో ఉన్న కంటెంట్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి. అర్థమైందా? ఇవన్నీ కూడా డిలో ఉన్న డ్రైవ్స్ నా దగ్గర. ఓకే, ఇప్పుడు నేను కొత్త డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎండి ఎంఎస్సిఎస్. ఇప్పటి వరకు చూడండి, డీల్ డ్రైవ్లో ఎన్ని డైరెక్టరీస్, ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి? 3 ఫైల్స్, 41 డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి. ఎండి అని ఎంఎస్సిఎస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దామా డిఐఆర్ అని ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇందాక 41 డైరెక్టరీస్, 3 ఫైల్స్. ఇప్పుడు 3 ఫైల్స్, 42 డైరెక్టరీస్. అంటే నేను క్రియేట్ చేసిన ఎంఎస్సిఎస్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశాను? May 18th 12:40కి క్రియేట్ చేశాను ఎంఎస్సిఎస్ అనే ఫోల్డర్ అంటే విండోస్ టర్మ్, డైరెక్టరీ అంటే డాస్, ఎంఎస్ డాస్ టర్మ్. టర్మినాలజీ నేర్చుకోండి. ఓకేనా? లైఫ్ స్కిల్స్ కోర్స్ కదా ఇది, ఐసిటి ఫౌండేషన్ కోర్స్. నెక్స్ట్ చూడండి, అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు టు క్రియేట్ ఏ డైరెక్టరీ ఎండి స్పేస్ డైరెక్టరీ నేమ్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఆ డైరెక్టరీలోకి ఎంటర్ అయి నేను వర్క్ చేయాలి. అప్పుడు సిడి ఎంఎస్సిఎస్. చూసారా, ఈ ప్రాంప్ట్ మారింది. అంటే ఎంఎస్సిఎస్ లోకి వెళ్ళాం. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసేవన్నీ ఇందులో ఉంటాయి. ఎంఎస్సిఎస్ లో ఏమున్నాయో చూద్దామా? ఏమీ లేదు. 0 ఫైల్స్, 2 డైరెక్టరీస్ అండి. 2 డైరెక్టరీస్ అంటే బై డిఫాల్ట్ ఉన్న జస్ట్ ఎంటీ డైరెక్టరీస్ ని చూపిస్తుంది. అర్థమవుతుందా మీకు? ఓకే, నా ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఎనీవన్ హౌ టు క్రియేట్ ఏ ఫైల్? చెప్పండి అమ్మా. విచ్ కమాండ్ యూజ్ టు కాపీ క్రియేట్ ఏ కాన్ ఫైల్? మేడం. కాపీ కాన్ ఫైల్ ఏదో ఒకటి ఏంటి, ఐసిటి అడుగుతాం. ఐసిటి. ఓకే, ఐసిటి ఈజ్ ఏ లైఫ్ స్కిల్ కోర్స్. ఎలా చేయాలి? కంట్రోల్ జెడ్ అంటే అది 2 అవుతుంది. ఇప్పుడు డిఐఆర్ చూద్దాం. చూడండి, 1 ఫైల్ ఐసిటి అనే ఫైల్ కనిపించింది. చూడండి, ఐసిటి అనే ఫైల్. ఓకే, అర్థమైందా? నా యూ రైట్ డౌన్. ఈ మూవ్ కంటే ముందు write down empty. This command is used to create a directory. Syntax ఏంటి? ఎండి స్పేస్ directory. Okay, next cd. This command is used to change the డైరెక్టరీ. అమ్మ ఎండి అంటే మేక్ డైరెక్టరీ అని. ఎంకేడిఐఆర్ అనే కమాండ్ కూడా వర్క్ చేస్తుంది. ఒకసారి చూద్దాం. అమ్మ ఈ కమాండ్స్ ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారా మీరు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో ఏమైనా? లక్ష్మి ఏంటి? అవును మేడం. అవును మేడం. ఆల్ దీస్ ఆర్ కవర్డ్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది తల్లి. చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. ఓకే ఓకే అమ్మా, చెప్తున్నదే మళ్ళీ చెప్తే నాకు చెప్పండి. మీకు ఫౌండేషన్ ఎంతవరకు? ఐ ఆమ్ గివెన్ టు డీల్ లైఫ్ స్కిల్ కోర్స్.
అందుకే డీప్గా చెప్తున్నాను మీకు. ఇవన్నీ చాలా బేసిక్స్, ప్రోగ్రామింగ్ కాదు, బట్ మినిమం మీకు తెలియాల్సినది. కంప్యూటర్ యూసేజ్ చేస్తుంటారు కదా, అందుకు. ఓకేనా మేడం మీ సౌండ్ రావట్లేదు మేడం. ఎందుకమ్మా, ఎందుకు మీకే ప్రాబ్లం వస్తుంది అమ్మా? వాట్ అబౌట్ అదర్స్? మా అదర్స్ వస్తుంది మేడం. ఎస్ మ్యామ్, సమ్ టైమ్స్ వస్తుంది మేడం, అస్సలు వినిపించడమే లేదు మీ వాయిస్. మా అందరికి ఇదే ప్రాబ్లమా మేడం సమ్ టైమ్స్ అంటే? నో మ్యామ్. కాదురా, నేను టైప్ చేసేటప్పుడు సౌండ్ వాయిస్ తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే నేను ఇయర్ ఫోన్ ఐఎమ్ నాట్ హోల్డింగ్ దట్ నియర్ మై మౌత్. ఐఎమ్ యూజింగ్ మై 2 hands టు టైప్ ద కంటెంట్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎలా వినిపిస్తోంది అందరికి? నౌ అస్సలు వినిపించడం లేదు మేడం మీ వాయిస్. మై గాడ్. ఇప్పుడు పర్లేదు మేడం. కాదురా, మీరే వినిపిస్తుంది ఫస్ట్ మేడం. ఇయర్సే ఇలాంటి ప్రాబ్లం చెప్తున్నారు. మీ సీనియర్స్ కి వెబ్ టెక్నాలజీస్ చెప్తున్నాను, సేమ్ ఎక్విప్మెంట్. ఇంకా మీకు ఈరోజు ఫస్ట్ డే మా, ఫస్ట్ క్లాస్, ఐ మీన్ 2 days ఫస్ట్ క్లాస్. సరే, దిస్ కమాండ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు చేంజ్ ద డైరెక్టరీ. ఎండి అంటే మేక్ డైరెక్టరీ అని అర్థం, మేక్ డైరెక్టరీ. సిడి అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ. syntax is same as mk. To change the drive, type at prompt drive : then press enter. దీనికి సింటాక్స్ లాగేం లేదమ్మా, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. Write down all these commands. Are you all following ma? Namauna? ఇనీషియలీ మనకి సిస్టమ్ కంప్యూటర్ వచ్చినప్పుడు డాస్ కమాండ్స్ తోనే వర్క్ చేసేవాళ్ళం. డేట్ ఏంటి, టైం ఏంటి, సి లాంగ్వేజ్కే ఫస్ట్ వెళ్ళిపోము, జావాలోనే ఫస్ట్ వెళ్ళిపోము. ఇవన్నీ కూడా ఫౌండేషన్, ఐ మీన్ హౌ టు యూజ్ ద కంప్యూటర్ అని. డ్రైవ్స్ క్రియేట్ చేస్తాము, డ్రైవ్స్ మార్చాలి, డ్రైవ్ నేమ్ మార్చాలి. ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు విండోసే వాడము. ఇప్పుడు నేను చూపించా కదా మీకు, మై కంప్యూటర్లో డ్రైవ్ నేమ్స్ సిడిఈ అని ఉన్నాయి. డ్రైవ్ నేమ్స్, డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఎంఎస్సిఎస్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశా కదా, ఎక్కడ యూస్ అవుతాయంటే చెప్తాను చూడండి, ఒక్క నిమిషం. ఇదిగొన్నానా, ఇందాక డిలో ఎంఎస్సిఎస్ ఫోల్డర్ ఉండదు, ఇప్పుడు ఉంది, ఫోల్డర్ ఉంది చూసారా? ఈ ఫోల్డర్ నేను క్రియేట్ చేయలేదు, అవునా? ఉంది మేడం. ఈ ఫోల్డర్ నేను ఇలా క్రియేట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఇలా రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ అని, ఫోల్డర్ అని ఇలా క్రియేట్ చేయలేదు. ఓకే, దెన్ ఎలా క్రియేట్ చేశాను? కమాండ్స్ యూజ్ చేసి చేశాను. అంటే 2 types ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటాయి మనకి.
గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కంప్యూటర్ వాడేటప్పుడు అది ఇల్లిటరేట్స్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళు కూడా వాడగలరు ఈజీగా. అంటే వాళ్ళకి ఏం లేదు, చూడు ఇట్లా రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ ఫోల్డర్ వాడి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకొని నీ ఫైల్స్ అన్ని అందులో పెట్టుకో అంటే వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది. ఇది గ్రాఫికల్ గా ఉన్నాయి, అన్ని కనిపిస్తున్నాయి, ఇట్లా ఇట్లా మౌస్ క్లిక్ తో వర్క్ చేయొచ్చు. కానీ మీరు ప్రోగ్రామర్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రోగ్రామర్స్, సో మీరేంటి ఇక్కడ కమాండ్ యూజ్ చేసి ఆ పని చేయగలరు. అంటే ఇదిగోండి ఎంఎస్సిఎస్, నేనేమి రైట్ క్లిక్ చేసి ఫోల్డర్ ఇచ్చి ఫోల్డర్ నేమ్ అలా చేయట్లేదు, ఇట్లా కమాండ్ వాడి చేశాను. అంటే మనము వీఆర్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ అండ్ రైట్ కమాండ్స్ టు ద సిస్టమ్. ఇప్పుడు అంటే బేసిక్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి మీకు, అలా కాకుండా డ్రైవ్ని స్టోరేజ్ని మార్చడము ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న కమాండ్స్తో వాడతాం. ఆ కమాండ్స్ అన్నీ కూడా చూసుకోండి, ఇందులోనే రాయాలి డాస్లో, ఓకేనా, అక్కడే వాడతాం. ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయటము అవన్నీ బేసిక్ లెవెల్లో ఫైల్ క్రియేషన్. మీకు మళ్ళీ విండోస్ వస్తుంది, ఎంఎస్ వర్డ్ వస్తుంది, అసలు ఎంఎస్ ఆఫీసే లేకుండా మీకు ఒక కంప్యూటర్ ఇచ్చి డైరెక్టరీ ఒక ఫోల్డర్లో మీ ఫైల్స్ అన్ని వేయండి అంటే విండోస్ లేకపోతే వర్క్ చేయలేరా? చేయగలరు. ఎలా? డాస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నా చాలు, మేము ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయగలము, కొన్ని ఫోల్డర్స్ మెయింటైన్ చేయగలము అంటారు. అంటే ఆ కమాండ్స్ ఇవి, అలాగే ఇవి వాడతారు. అంటే వెరీ లో లెవెల్, బేసిక్ లెవెల్లో ఇవి నేర్చుకుంటున్నారు మీరు, ఓకేనా? అర్థమైందమ్మా? ఎవరు అమ్మాయి అడిగింది? ఎస్ మేడం. ఓకే నాన్న, ఇదిగోండి ఎంఎస్సిఎస్. ఇప్పుడు ఇది రాసుకున్నారా అందరూ? ఎస్ మ్యామ్, రాసుకున్నాం మ్యామ్. ఓకే, లెట్ మీ వైండ్ అప్ ద క్లాస్ అండ్ ఫ్రమ్ టుమారో నేను ఈ లింకే పెడతానులేండి, కాలేజ్ లింక్ పెట్టి అది మార్చి ఇది మార్చి ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు, నా పర్సనల్ లింకే పంపిస్తాను మీకు, ఓకేనా?